వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ రోజు మనం గట్కేసర్ హైవేలో ఉన్న సర్వకార్య సిద్ధి వినాయక టెంపుల్లో ఉన్నాము. మరి సకల కార్యాలు తీర్చే వినాయకుడి టెంపుల్ ని మనం చూడడానికి లోపలికి వెళ్ళిపోదాం. ये अन्नेषु विध्यञ्जरात्रेषु प्रोदनाने ये बधा अम्बदृक्षदैलबधा जब्जितः ये तीर्थानि प्रजवन्तशुकावन्दोनसङ्गिनः एतावन्तश्च भुजागं च श्रीशोरुद्राविस्त्रे एषाकं सहस्रो दिने वसन्नो नमसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्याङ्गेऽन्तरिक्षये दिव्येषामन्मम्बातो दशप्राचेर दशदक्षिणा दशप्रदेचेत् चोरीचेत् शार्धास्तेभ्यो नमस्ते नो हृदयं विष्णोयश्च नोद्वेष्टे तं भोजं भेद्धामि कोणिन्द्रे क्षेमस्मे वृद्धस्मे विश्वन्मे महस्मे संविद्मे ज्ञातर्मे सुस्मे प्रदुस्मे धीरन्मे रयस्मे लक्ष्मीमे नामच्मे सुगन्धमे शेमनमे सुषादमे सुदनन्दमे ओं नमो भगवते ओं शान्तिः ओं लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्माण्डं साक्षादात्मा धर्त्यो रम्लक्ष्मी सत्यं लक्ष्मी अवत्तमाम् अवक्तारं अवष्टोतारं अवधातारं अवधातारं वारोचारं हुष्यवपश्चाद्दाद् अवपुरस्ताद् अवद्राद्दाद् अवदक्षिणाद्दाद् अवजोर्ध्वाद्दाद् अवाधराद्दाद् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्ममाग्मयस्त्वं ब्रह्मजातमाग्मयस्त्वं ब्रह्मजातं सुदानन्दाद्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानवजातज्ञानवजासि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जातते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठते सर्वं जगदिदं त्वजलदमेष्यते सर्वं जगदिदं प्रचेति त्वं भूमिरापो नडो नडो नभः त्वं सत्पानिवाक्पदानि त्वं गुणत्रयादितः त्वं देहत्रयादितः त्वं कालत्रयादितः त्वं मूलाधारयस्तव सत्यं नकारो ब्रह्मगामध्यमरूपमस्वास्य आद्रूपमिन्दोत्रूपनाथस्न्यासमिहस्मै सजाकानिषेविद्या धनकर्षीगाय त्रिजनः श्रीमहागणपतिदेवता ओं गङ्गणपतिदेवताय विद्महे तुण्डाय धीमहि एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशलदण्डसञ्जृतं हस्ते विभ्राणं मोषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पगन्धकं रक्तमासितं रक्तगन्धालिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूरितं भक्तारकं वृन्देवं जगद्गतं श्रीमावभूतं निष्ठिकारो प्रकृतेः पुरुषोत्परम् एवं ध्यानयोग्यं सयोगी योगिनाम्बरः नमो प्रातृते नमो गणपतये नमः प्रभुते नमस्ते स्त्रिम्बोधराय विघ्ननाशिने शिवसुराज श्रीवर्णमूर्तये नमो नमः भद्रं ददातु वामदेवाय नमः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नमो नमः समर्पयामि भवे भवेन पाद्यं समर्पयामि अतिभवे भवस्वां हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि भवोद्भवाय नमः आचमनीयं समर्पयामि वामदेवाय नमः स्नानं स्वाहा भवाय स्वाहा 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 ब्रह्मणे नमः मध्ये मध्ये बाले समर्पयामि अमृताभिधानं रुद्रां समर्पयामि हस्तोपविक्षोभयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि रुद्रस्य समर्पयामि हेमस्य समर्पयामि महादेवस्य पत्नीन्द्रपदामि तत्रपयित्वा अथ यथाशक्ति जपः एकादशवारनिद्रगायत्री रुद्रस्य समर्पयामि हेमस्य समर्पयामि महादेवस्य पत्नीन्द्रपदामि तत्रपयित्वा अथ यथाशक्ति जपः
పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్మా పాపసంభవః త్రాహి మాం కృపయా దేవ శరణాగతవత్సల అన్యథా శరణం నాస్తి తమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్యభావేన రక్ష రక్ష గణాధిప పరివార దేవత సహిత శ్రీ కార్య గణపతి నమః ఆత్మవిశ్వ నమస్కారం సమర్పయం పునః పూజాంచ కరిష్యే ఛత్రం సమర్పయామి చామరం బీజం వాజ్యే నమస్తే అస్తు లంబోదరాయ ఏకదంతాయ వినాశనే శ్రీపితాయ శ్రీ వరదమూర్తయే నమో నమః పరివార దేవత శ్రీ కార్య గణపతి నమః ధీరాజనం దర్శయామి ధీరాజనంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి నమస్కారామి तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् सबको बता दिए हो गया अम्मा ధీరాజనం చేసుకోండి అమ్మా కారు సార్ నమస్కారం. నమస్కారం అండి. సార్ మీ పేరు? నా పేరు రాజేశ్వర్ శర్మ. ఓకే, మాది ఖ్యాతి కనెక్ట్స్ ఛానల్. సో మా ఛానల్ ద్వారా మీ టెంపుల్ గురించి మా ప్రేక్షకులకు తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. అసలు ఈ టెంపుల్ ఎప్పుడు స్థాపించారు? టెంపుల్ యాక్చువల్లీ ఇది స్వయంభూ టెంపుల్. ఓ, టెంపుల్లో విగ్రహ గణపతి గాని, మళ్ళీ ఆంజనేయ స్వామి, లక్ష్మీ నరసింహస్వామి, స్వయంభూ ఆలయం. ఈ విగ్రహాలన్నీ మేము ఆలయం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అన్ని మన ఈ కొండపైన ఉన్న విగ్రహాలు ఉన్నవి. ఈ విగ్రహాలన్నింటినీ కలిపి తీసుకొచ్చి మేము బాలాలయాన్ని 2006లో ఆలయం నిర్మాణానికి ముందుకు వచ్చాం. అప్పటి నుంచి ఫస్ట్ చిన్నగా రోడ్డు మీద ఆలయం ఉండేది. ఆలయంలో ఓన్లీ గణపతి ఉండేది. తర్వాత గణపతి పంచాయతనం ఉండేది. దీని చరిత్ర అవన్నీ పుస్తకాల్లో ఉన్నాయి. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ముందు మనం రోడ్డు పైన ఆలయం ఉండేది, అది గణపతి పంచాయతనం ఉండేది. తర్వాత రోడ్డు వెడల్పులో ఆ ఆలయాన్ని మొత్తాన్ని పడగొట్టేసి వెనక్కి జరిపి అప్పటి మంత్రి హరీష్ రావు గారి సహకారంతో ఆలయాన్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఉన్న కాకతీయుల నాటి కాలి గణపతి విగ్రహాన్ని ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు సర్టిఫై చేసిన సర్టిఫికేట్ కూడా ఉంది. ఇది చాలా పురాతనమైన ఆలయం, అది స్వయంభూ ఆలయం. తర్వాత మెల్లమెల్లగా మేము బాలాలయం ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది. బాలాలయంలో చిన్న గణపతిని ప్రతిష్ఠించాము. పురాతన పాత కాకతీయుల నాటి గణపతితో కాకుండా చిన్న గణపతి ప్రతిష్ఠించి ఆలయం ప్రారంభితం చేశాము. 2006 నుంచి మెల్లమెల్లగా భక్తులు, రాజకీయ నాయకులైన హరీష్ రావు గారు, మళ్ళీ ప్రసాద్ గారు, శ్రీధర్ రెడ్డి గారు, ఓవరాల్ గా మళ్ళీ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ గా ఉన్న ఇప్పుడు నాతో పాటు ఉన్న అందరూ ఈ మా కమిటీ సభ్యులందరము తలా ఒక చేయి వేస్తూ ఆలయానికి వచ్చిన భక్తులందరూ ఈ ఆలయ నిర్మాణానికి, ఆలయ అభివృద్ధికి తోడ్పడుతున్నారు. మా ఈ ఆలయం యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ ఆలయంలో ఎటువంటి దానికి కూడా ₹1 టికెట్ ఉండదు. మీరు అర్చన చేసుకోండి, హోమం చేసుకోండి, ఏం చేసినా మా గోశాల ఉంది పైన. గోశాల అభివృద్ధికి కానీ ఆలయ అభివృద్ధికి మాత్రమే ఎవరైనా విరాళాలు ఇచ్చిన హుండీలో వచ్చిన డబ్బులను ఆలయ అభివృద్ధికి మాత్రమే వినియోగిస్తాం. ఈ భక్తులు ఎవరు వచ్చినా ఆలయంలో భక్తులు ఎవరికైనా వాళ్ళకున్న కష్టాలు, బాధలు చెప్పుకోవడానికి ఆలయానికి వస్తారు. వాళ్ళ దగ్గర మేము ₹100, ₹200 టికెట్ తీసుకుంటే వాళ్ళు ఇంకో రకంగా వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ గా ఉండొచ్చు ప్రాబ్లం, ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. మా ఆలయ అందరు కమిటీ సభ్యులు, మా గురుగారైన ఆంజనేయ శాస్త్రి గారి ఆలోచన ప్రకారం మా ఆలయం అంతా పుష్పగిరి సంస్థానానికి అనుసంధానం. అంటే అనుసంధానం అంటే కంప్లీట్ గా వాళ్ళు ఈ ఆలయానికి మొత్తం వాళ్ళ కంట్రోల్లో. ఎటువంటి మంచి కార్యక్రమం జరిగినా పుష్పగిరి ఖచ్చితంగా దీనిలో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. ఏ చిన్న పూజ అయినా ప్రతిసారి ఎటువంటి భక్తులు వచ్చినా ₹1 ఎవరి దగ్గర మేము తీసుకోము. ఆ గణపతికి ఆయన ఇష్ట ప్రకారం మేము చేస్తున్నాము. అందరి సహకారం ఉంది. ఇప్పుడు ప్రతిరోజు మేము ఒక 50 నుంచి 100 మందికి అన్నదానం జరుగుతుంది. అన్నదానానికి సంబంధించిన ఏది కూడా ఎవరిని అడగము, వాళ్ళంతలో వాళ్లే తీసుకొచ్చి ఇస్తారు. అన్నదానం ఉంటుంది. ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న సంపత్ గారు కానీ, కాకతీయ హాస్పిటల్ డాక్టర్ హరికాని, కమలా హాస్పిటల్ డాక్టర్ అశోక్ గారు, వీళ్ళందరి సహకారంతో దేవాలయాన్ని ముందుకు తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ గణపతి పైన దక్షిణామూర్తి, ఆంజనేయ స్వామిని నవమి తర్వాత శ్రీరామ దశమి రోజు ప్రతిష్ఠించాము. ఈ ఆలయాన్ని రోజు రోజుకు మేము డెవలప్ చేస్తున్నామని అనుకోవట్లేదు. ఆంజనేయ స్వామికి మన గణపతికి ఆయన అభిష్టం మేరకు మా వల్ల అయిన సాయం మా శక్తి వల్ల మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. గణపతి ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి. గణపతి ఆశీర్వాదాలు మా గురువు గారైన ఆంజనేయ శాస్త్రి గారు, మన పుష్పగిరి విద్యాశంకర భారతి గారి ఆశీర్వాదంతో మేము ఈ ఆలయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. ఇక్కడ ప్రతి శనివారం శనిదేవుడికి తైలాభిషేకం జరుగుతుంది. మంగళవారం ఆంజనేయ స్వామికి అభిషేకం జరుగుతుంది. బుధవారం రోజు గణపతి అభిషేకం జరుగుతుంది. పైన దక్షిణామూర్తి ఉంటుంది. దక్షిణామూర్తి
సంకటహర చతుర్థి జరుగుతుంది, అమావాస్య రోజు ప్రచంగి రావణం చేస్తాము. అన్ని పండగలకు అన్ని దానికి దసరా నవరాత్రులు చేస్తాము, వినాయక నవరాత్రులు ఇక్కడే చేస్తాము. మరియు ప్రతి ఏ కార్యక్రమం అయినా అందరు భక్తుల సహకారంతో ఎవరు వచ్చినా ఎవరు డబ్బులు ఇవ్వాలని ఇక్కడ ఎటువంటి రసీదు రాసియడం కానీ టికెట్ జింపడం కానీ ఉండదు. అన్ని వాళ్ళ భక్తుల ఇష్టాల మేరకు ఆ గణపతి ఆ అభీష్టం మేరకే జరుగుతుంది. ఓకే, అయితే సార్ మీరు చెప్పారు ఇది 2006 నుంచి ఉంది అని చెప్పి, స్వయంభూ ఆలయం అని కూడా చెప్పారు. అంటే చాలా మందికి అసలు ఇక్కడ ఒక ఆలయం ఉంది అన్న విషయము మీరు రీసెంట్ గా ఇక్కడ దక్షిణామూర్తి ఆలయం ఉందని లేకపోతే అమ్మవారి ఆలయం ఉందని మీరు బోర్డు పెడితే తప్ప ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఏరియాలో ఇలా పాస్ అయ్యే వాళ్ళకి ఎవరికి ఈ ఆలయం ఉందని తెలియలేదు. కానీ ఈ రీసెంట్ టైమ్స్ లోనే చాలా డెవలప్ అయింది ఆలయం. మీరేమో చెప్తున్నారు ప్రతి ఏ సేవకి కూడా మేము ఇక్కడ రూపాయి తీసుకోమని చెప్తున్నారు. మరి దీనికి సంబంధించిన విరాళాలు కానీ ఇవన్నీ మీరు ఆలయ కమిటీ ద్వారా మీరు అందరం చేశామని చెప్పారు. అయితే దీన్ని ఇంత ఫాస్ట్ గా అంటే ఇక్కడ చూసుకుంటే అసలు వేరే ఆలయాలతో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ ఆర్కిటెక్ట్ కానీ లేకపోతే శిల్పాలు చెక్కడంలో కానీ చాలా డిఫరెంట్ ఉంది. ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి? ఇవన్నీ మఠం నుంచి మఠం యొక్క ఆదేశానుసారం మా గురువు గారి అభీష్టం మేరకు కర్ణాటకలోని హోస్పేట్ నుంచే ఆ ప్రతి విగ్రహం కూడా అక్కడ నుంచే వస్తుంది. ఇవన్నీ కృష్ణశిలతో వస్తుంది. కృష్ణశిల విగ్రహాలు. కృష్ణశిల విగ్రహాలు దీనికి ప్రత్యేకత ఉంది. ఈ విగ్రహం దగ్గర నుంచి మన ఎంత వేరే గుళ్ళల్లో ఉండే విగ్రహాల కంటే మా విగ్రహాల కంటే 90% ఎక్కువ పాజిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుంది కృష్ణశిల వల్ల. ప్రతి విగ్రహాన్ని ప్రతి దాన్ని టెంపుల్ యొక్క నిర్మాణానికి ఆర్కిటెక్చర్ గాని ప్రతి దాన్ని మా స్వామివారి ఆశీస్సుల మేరకు ఆయన చెప్పిన దాని ప్రకారం మేము పాటిస్తాము, దాని ప్రకారం మేము నడుచుకుంటాం. అయితే కృష్ణశిల విగ్రహాల యొక్క ప్రత్యేకత మీరు చెప్పారు, అంటే పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉంటుందని చెప్పేసి. సో ఇప్పుడు ఈ పంచతనం కానీ లేకపోతే అక్కడ దక్షిణామూర్తి కానీ, దక్షిణామూర్తి విగ్రహం చూసుకున్నట్లయితే అది మీరు గంధం చెక్కలో మామూలుగా మన దక్షిణామూర్తి ఒక విగ్రహం ఎట్లా ఉంటుందో అలానే అనిపించింది. సో దీనికి సంబంధించి ఆర్కిటెక్ట్ అంతా మీరు విద్యాశంకర భారతి గారి ఆయన ఆదేశం మేరకే దాని ప్రకారమే మేము నడుచుకుంటాం. ఇంకా ముందు అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం గాని, అక్కడ పక్కన అమ్మవారి టెంపుల్, ఇక్కడ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి టెంపుల్ ని అన్ని మేము ఆలోచన ఇక్కడ సీతారామచంద్రులు వస్తారండి. ఇవన్నీ హిందూ ధర్మాన్ని పరిరక్షించడానికి, హిందూ ధర్మాన్ని ఇంకా విస్తృతంగా ప్రచారం చేసి ప్రజల్లో అందరిలో భక్తి అనేది, ధర్మం అనేది ముందుకు వెళ్ళడానికి మేము మా ఆలయ కమిటీ తరఫున, దేవాలయం తరఫున మా కృషి ఉంటుంది. నేను కూడా ఈ ఆలయం మీరు దక్షిణామూర్తి ఆలయం ఉంది అని చెప్పి ఏదైతే పెట్టారో దాన్ని చూసే నేను అసలు ఈ టెంపుల్ ఏంటి అని చూద్దామని వచ్చానండి. బట్ రియల్లీ చాలా ఇంప్రెసింగ్ గా అనిపించింది. అందుకే ఒకసారి మీ ద్వారా ఈ ఆలయ కమిటీ మెంబర్స్ ద్వారా మా ప్రేక్షకులకి చూపించి ఇంకా అందరూ చాలా మంది రావాలి. అంటే మనం ప్రవచనాలు వింటూ ఉన్నట్లయితే దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం వింటే మనకి గ్రహ దోషాలు పోతాయని, కార్యసిద్ధి వినాయకుడు కార్యాలు సిద్ధిస్తాయని, ఆంజనేయ స్వామి అన్ని రకాల అన్నీ ఉన్నాయి, ఇక్కడ లేదంటే ఏం లేదు. సో అందుకే మా ప్రేక్షకులకి చూపించాలని చెప్పి మా ఛానల్ ద్వారా మాట్లాడడం జరిగింది. సో దీనికి ఇంకా అభివృద్ధి చెంది ఇంకా చాలా మంది రావాలని, ఇంకా అభివృద్ధి చెంది మొత్తం అన్ని మీరు ఏదైతే అనుకున్నారో అన్ని స్థాపించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ.